वंदे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशीलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीभद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वंदे नाथं मुनीन्द्रं बकुलधरचमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूलनक्षत्रमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलार्णं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं
తదుపగత సమాస సంధియోగం సమమధురోపనతార్ధవాక్యబద్ధం రఘువరచరితం ముని ప్రణీతం దశశరసశ్చ వధన్నిశామయధ్వం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైవే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్థితజానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరన్ దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహి రావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. భగవద్బంధులారా, ముందుగా విళంబిరామ సంవత్సరాన్ని నమస్కరిస్తూ రామచంద్రమూర్తిని అవతరింపజేసి ఈ సంవత్సరమంతా రామాయణ కథ గానం చేసే శ్రవణం చేసే ఒక భాగ్యాన్ని కలిగించినటువంటి విళంబిక మొక్కుతూ మనం రామాయణ కథ ప్రవచన లహరిలో బాలకాండను ముగించుకుని అయోధ్యాకాండలో ప్రవేశించి అయోధ్యాకాండ దాదాపుగా సగానికి వస్తుంది. రాముని యొక్క వనవాస వృత్తాంతం అవుతోంది. రామచంద్రమూర్తిని అరణ్యంలో దింపిన తర్వాత సుమంతుడు మళ్ళీ తిరిగి అయోధ్యకి చేరాడు. వస్తూనే నిరానందాన్ దదర్శః అని ఏమాత్రం ఆనందపు లేశం కూడా లేకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉండే అయోధ్యను చూచాడు. భయం వేసింది. దశరథుని యొక్క అంతఃపురంలోకి వచ్చాడు. దశరథునితో మాట్లాడుతున్నాడు. దశరథుడు అడిగినటువంటి విషయాన్ని రాముడు ఏం మాట్లాడాడో, ఏ సందేశాన్ని పంపించాడో, లక్ష్మణస్వామి ఎలాంటి ప్రతివచనాన్ని తాను చెప్పాడో, సీతమ్మ తల్లి తన మౌనాన్నే సందేశంగా ఎలా పంపించిందో కూడా సుమంతుడు విన్నవించాడు. విన్నవించిన తరువాత సీత, నేను బయలుదేరి వస్తూ ఉంటే సీతమ్మ నన్ను చూస్తూ అలా నిర్లిప్తంగా ఉండిపోయిందయ్యా అంటూ తాను కూడా వెక్కి వెక్కి బాధపడ్డాడు సుమంతుడు. అంటే రాముని కంటే లక్ష్మణుని కంటే సీతకు కలిగిన కష్టానికి తట్టుకోలేకపోయాడు. ఆయన పెద్ద మనిషి కదా, ఓ చిన్న పిల్ల స్త్రీమూర్తి, ఆవిడ కలిగిన కష్టాన్ని తట్టుకోలేక బాధపడ్డాడు. బాధపడుతూ ఉంటే ఇతి బ్రువంతం తం సూతం 59వ సర్గ ప్రారంభం అని మాట్లాడుతూ ఆగిపోయినటువంటి సుమంత్రుణ్ణి మంత్రి సత్తమం, మంత్రులలో ఉత్తమమైన మంత్రి, తగినటువంటి సలహాలను సంప్రదింపులను చేసేవాడు కదా మంత్రి. మంత్రి అనగా అర్థం మంత్రణము చేయువాడు. తగిన సమయానికి తగిన ఉపాయాన్ని చెప్పి సమస్య నుండి గట్టెక్కించువాడు, సమస్య కలిగినప్పుడు ఓదార్చేవాడు. ఇవన్నీ మంత్రి యొక్క, ఉత్తమ మంత్రి యొక్క లక్షణాలు. అలాంటి మంత్రి సత్తముడు ఈ సుమంతుడు. బ్రూహి శేషం పునరితి రాజావచనమబ్రవీత్. ఒక 4 శ్లోకాల్ని ప్రక్షిప్తంలో పెట్టారు పెద్దలు. ప్రక్షిప్తంలో ఉన్నప్పటికి కూడా వ్యాఖ్యాతలు దీనికి వ్యాఖ్యానం చేశారు. అంటే సుమంత్రుడు బాధతో ఆగిపోతే ఇంకా ఏం జరిగిందో చెప్పవా సుమంత్ర, ఇంకా ఏం జరిగిందో చెప్పవా అంటూ దశరథుడు బతిమిలాడుతున్నాడు. బ్రూహి బ్రూహి శేషం, ఇంకేం జరిగిందో చెప్పు అన్నాడు. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా సుమంత్రో బాష్ప విక్లవ
కథయామాస భూయోపి రామ సందేశ విస్తరం. దశరథుడు అడగగానే బాష్ప విక్లవనేత్రుడై, అంటే కంటి నిండా నీళ్లు కారుతూ ఉంటే తుడుచుకుంటూ జాగ్రత్తగా, అయ్యా రాముడు ఇంకేం చెప్పాడో మళ్ళీ వినవలసింది అంటూ సుమంతుడు మళ్ళీ దశరథుడికి చెప్తున్నాడు. జటాకృత్వా, తను చెప్పింది కాదు, రాముడు ఏం చేశాడో చెప్తున్నాడు. రాముడు ఏం చెప్పాడో అయిపోయి రామ సందేశ విస్తరం అని అంటే అర్థం రాముడు చెప్పిందే కాకుండా రాముడు సందేశాత్మకముగా సందేశాన్ని ఆచరణాత్మకముగా చెప్పింది కూడా సందేశం. రాముడు ఏం చేశాడు? గంగానది తీరం చేరగానే గబగబా మర్రిపాలు తెప్పించుకుని జడలు కట్టుకున్నాడు. అంటే అర్థం ఏమిటి? నాన్న, నేను మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేటువంటి ఆలోచనలో లేను, అడవిలోకే వెళుతున్నా, మునిలా ప్రవర్తిస్తా అని మళ్ళీ ఒకసారి తన ఆచరణ ద్వారా మనకి ప్రకటించాడు. అది జటాకృత్వ మహారాజ క్షీరవల్కలధారిణౌ గంగా ఉత్తీర్యతౌ వీరౌ ప్రయాగాభిముఖౌ గతౌ. ఆ రకంగా జడలను ధరించి నారబట్టలను కట్టుకుని ప్రయాగకు అభిముఖంగా బయలుదేరి వెళ్ళారు. త్రివేణి సంగమం కదా ప్రయాగ అంటే. ఆ ప్రయాగ వైపు వెళ్ళారు. అగ్రతో లక్ష్మణో యాత, ముందు లక్ష్మణస్వామి బయలుదేరారు. వెనకాల పాలయన్ రఘునందనం అనంతరంచ సీతాధ రాఘవో రఘునందన. అలా లక్ష్మణుడు రాముడు సీత, లక్ష్మణుడు సీత రాముడు ఇలాగా ఏమంటారు ప్రత్యామ్నాయంగా మరీ మారుతూ బయలుదేరుతున్నారు. తాంస్తథా గచ్చతో దృష్ట్వా నివృత్త అస్మి అవశస్తద. వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా వెనుదిరగకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఏం చెయ్యాలో తెలియని వాడిని నేను కూడా మళ్ళీ వెనుతిరిగి వచ్చానయ్యా. మమతు అశ్వాహ. ఇక్కడ దాకా రాముడు కథ అయిపోయింది, ఇక నా సంగతి చూడాలి, నా బాధ చూడాలి. మమతు అశ్వాహ నివృత్తస్య న ప్రావర్తంత వర్తం. గుర్రాలని బలవంతంగా తీసి కడుతూ ఉంటే అవి నేను రాముని ముందుకేస్తున్నాయి అయ్యా. రథానికి కట్టి మళ్ళీ అయోధ్యకు తీసుకువెళ్ళాలి. గుర్రాల మాట విండల్లా. ఎంత బలవంతంగా నా మాట ఇప్పుడు వింటాయి. ఎప్పుడైనా సరే ఒక అశ్వపతి ఉంటే, అశ్వపతి అంటే అశ్వములను పరిపాలించువాడు, అశ్వపాలకుడు అంటారు. అతని మాట ఖచ్చితంగా వింటాయి కదా, పెంపుడు జంతువుల్లాగా ఉంటాయి కదా. అలాంటిది ఎప్పుడు నాకు ఇన్నాళ్లుగా నా సర్వీసులో లేని ఒక పెద్ద సంఘటన, నేను గుర్రాన్ని లాగుతుంటే నేను రానని ముందుకేస్తుందయ్యా. మమతు అశ్వాహ నివృత్తస్య న ప్రావర్తంత వర్తమని. ఎంతో బలవంతంగా గుర్రాలన్నీ వెనక్కి తిప్పి బలవంతంగా కట్టాల్సి వచ్చింది. వాటికి కూడా రాముణ్ణి విడిచి రావడం ఇష్టం లేదన్నమాట. అక్కడ ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచి అయోధ్యకి రాము అన్నట్టుగా ముందుకేసేయ్యా. పోనీ ఇదంతా అబద్ధమా, ఇక్కడ వాతావరణం బాగుందా అనుకుని చూస్తే ఆ గుర్రాల కళ్ళు నీళ్లు కారుస్తున్నాయి, వేడి నీరు కారుస్తుంది. ఉష్ణమశ్రు ప్రముంచంత రామే సంప్రస్థితే వనం. రాముడు బయలుదేరి వెళ్తూ ఉంటే ఏడుపు ప్రారంభించిన అశ్వాలు అదే వేడి కన్నీళ్లు కారుస్తూనే ఉన్నాయ్యా. ఉభాభ్యాం రాజపుత్రాభ్యాం అథ కృత్వాహమంజలిం ప్రస్థితో రథమాస్థాయ తద్దుఃఖమపి ధారయన్. నా దుఃఖమే ఇలా ఉంటే నేను ఇప్పటిదాకా ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకున్న గుర్రాలు బాధపడుతుంటే నాకు ఇంకా బాధపడ్డా. తద్దుఃఖమపి, నా దుఃఖాన్నే కాదు గుర్రాల దుఃఖమును కూడా భరిస్తూ నేను బయలుదేరా. గుహేన సార్ధం తత్రైవ స్థితోస్మి దివసాన్ బహూన్. అక్కడే గుహుడితో పాటే చాలా రోజులు అక్కడ గడిపాను అని అంటారు. చాలా రోజులు గడపడం ఏమిటి? మహా అయితే 3 రోజులు లేకపోతే 5 రోజులే కదా. 5 రాత్రులు 3.5 పగళ్ళు అని చెప్పాలి కదా. దీనికి బహూన్ దివసాన్ అని ఎందుకు చెప్పాడు అంటే, రాముడు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కొక్క రోజు చాలా దీర్ఘరాత్రిలా అనిపించింది. అంటే ఒక పట్టాన ఆ రోజు గడవట్ల. అంటే రాముడు లేని సమయం చాలా దీర్ఘమైనటువంటి రోజులా అనిపించింది అని ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు. గోవిందరాజులు దివసాన్ బహూన్ అంటే అర్థం, బహు అనేటువంటి వచనమునకు ఏకవచనం అంటే 1, ద్వివచనం అంటే 2, బహువచనము 3తో ప్రారంభం అవుతుందయ్యా. ఇక్కడ 3 రాత్రులు గడిపనే అర్థము అన్నారు. రెండవది ఇంకొకరు దీని కపింజల న్యాయం చేత మనం దీన్ని తెలుసుకోవాలి అన్నారు. కపింజల న్యాయం అని ఉంటుంది. కపింజలం అంటే కౌజు పిట్ట అని అంటారు. కౌజు పిట్టకి కపింజలం అని పేరు. వేదంలో
కపింజలానాలభేత అని ఒక వాక్యం వస్తుంది. అంటే కౌజు పెట్టలను ఆ యజ్ఞ సందర్భంలో వినియోగించాలి. ఎన్ని అని ప్రశ్న. వేదం ఏం చెప్పింది? కపింజలాన్ అని బహువచనం చెప్పింది. బహువచనం చెప్పింది తప్ప ఎన్నో సంఖ్య చెప్పలేదు కదా. ఏం చెయ్యాలి అంటే అందరూ ఆలోచించి బహువచనం 3తో ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి 3 కౌజు పెట్టలను అని తేల్చారయ్యా. ఇక్కడ కపింజల న్యాయం ప్రకారంగా చూచిన 3 రోజులు 3 రాత్రులు గడిపాను అని అర్థం లేదు. మన సరిగ్గా లెక్క ప్రకారంగా చూస్తే రామచంద్రమూర్తి ఇక్కడ నుండి ఒక రాత్రి గంగానది దాటిన తర్వాత తీరంలో, ఆ తర్వాత మళ్ళీ మధ్యలో చెట్టు దగ్గర, ఆ తర్వాత భరద్వాజాశ్రమానికి సమీపించే సమయంలో ఒక రాత్రి, మళ్ళీ భరద్వాజ మహాముని యొక్క ఆశ్రమంలో ఒక రాత్రి, తర్వాత చిత్రకూట పర్వత ప్రాంతంలో ఒక రాత్రి గడిపాడంటే 5 రోజులు గడిచినట్టుగా అనిపిస్తోంది కదా. అంటే 5 అన్నా 3.5 రోజులన్నా మీరు ఎలా లెక్క పెట్టుకోండి అయ్యా. కపింజల న్యాయము అంటారు. కాబట్టి దివసాన్ బహూన్ అంటే సుమంతుడు చాలా రోజులు గడిపాను అక్కడే అన్నాడు. అంటే దశరథునితో చెప్తున్నాడు. అంటే రాముడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడని అక్కడే చాలా రోజులు గడిపారండి. ఎన్ని రోజులు లెక్క పెట్టుకునే స్థితిలో లేడు. ఎప్పుడు రోజులు లెక్క పెడతాం? రాత్రి పడుకుని పొద్దున్న లేస్తే ఒక రోజైంది లెక్క పెడతాం. రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా కనుక ఒకే పని సాగుతున్నప్పుడు రాత్రో పగలో తెలియనటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇక అబ్దుల్ కలాం గారి కథ చూస్తే వారు ఏరోనాటికల్ మన శ్రీహరికోటలో పనిచేసేటప్పుడట ఒక రాకెట్ తయారు చేసే రోజులలో రాత్రి పగలు అని లేకుండా వాళ్ళు అదే పనిలో నిమగ్నమైతే ఎన్ని రోజులు గడిచాయో లెక్క లేకుండా గడిచిపోయింది అన్నారు ఒక కథలో. అది ఎలాంటిదో ఇది అలాంటిది. రాముడి కోసం వారికి ఎన్ని రోజులు గడిపామో లెక్క కూడా సుమంతుని లెక్కలో లేదన్నమాట. ఆ రకంగా దివసాన్ బహూన్. అక్కడ ఎందుకున్నావు నువ్వు? దశరథుని యొక్క ప్రశ్న అడగలేదు కానీ తానే చెప్తున్నాడు. ఆశయ యది మాం రామ పునఃశబ్దాపయేదితి. చాలా గొప్ప ఆశ. రాముడు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి సుమంత్ర ఒకసారి రావా, మేము కూడా వచ్చేస్తాం అంటాడేమో అని పునఃశబ్దాపయేత్ మళ్ళీ పిలుస్తాడేమో అని ఆశతో అక్కడే గడిపామండి. రాలేదు. విషయేతే మహారాజా రామం వ్యసనకరిషితా అపి వృక్షా పరిమ్లానా సపుష్పాంకుర కోరకా. నేను జాగ్రత్తగా మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వచ్చి మన విషయం అంటే రాజ్యం అని అర్థం. విషయం అంటే దశరథుని యొక్క సంబంధించినటువంటి నేల భూమి వరకు విషయమని. తే విషయే నీ యొక్క రాజ్యంలోకి రాగానే చూశాను. మేము వెళ్లే ముందు చెట్లు ఎలా ఉన్నాయో చాలా పుష్పాలతో పళ్లతో నిండి ఉన్నాయి. చైత్రమాసం కదా, చైత్రమాసంలోనే కదా ఇదంతా జరిగింది. ఇక్కడ చైత్రమాసంలో ఎలా ఉంటాయి? వసంత ఋతువులో అన్ని నిండుగా పుష్పాలతో నిండు ఫలాలతో ఉంటాయి. నేను వెళ్ళేటప్పుడు అలాగే ఉన్నాయి. కానీ వచ్చేటప్పుడు చూస్తే అపి వృక్షా పరిమ్లానా. వ్యాఖ్యాతం చాలా ఎక్కువసార్లు ఈ శ్లోకాన్ని ఉటంకిస్తారు. చాలా చాలా గ్రంథాలలో తిరుప్పావై వ్యాఖ్యానంలో కూడా ఈ శ్లోకాన్ని ఉటంకిస్తారు. అపి వృక్షా పరిమ్లానా అంటే ఆ చెట్లన్నీ కూడా రాముడు ఇంకా రాడని తెలిసి పళ్ళన్నీ ఎండిపోయి, పూలన్నీ రాలిపోయి, కొమ్మలన్నీ వాలిపోయి, చెట్టంతా ఎండిపోయిన మోడుల్లా అయిపోయాయా. అపి వృక్షా పరిమ్లానా. నేనైపోవడం కాదు, నా గుర్రాలు బాధపడ్డం కాదు, నాకైతే మానుష్యమైన జీవం ఉంది, గుర్రాలకి తిరియక్ జీవం ఉంది. మరి చెట్లో అవి స్థావరాలు కదా, స్థావరాలు కూడా ఏడుస్తున్నాయ్యా రాముడు వెళ్ళిపోయాడని. కాబట్టి సపుష్పాంకుర కోరకా ఉపతప్తోదకా నద్య ఫల్వలాని సరాంసి చ. పైనుంచి ఎండ పడితే ఆ ఎండకి ఎండిపోవాలి సరస్సులు కానీ హ్రదాలు కానీ. కానీ లోపల వాటికి కలిగిన బాధతో మడుగులు కానీ సరస్సులు కానీ ఎండిపోయాయ్యా. అంత వేడి అన్నిట్లో. అంటే స్థావర జంగమాలనే తేడా లేకుండా అందరూ బాధపడుతున్నారు. ఇది దృష్టిలో పెట్టుకునే అయోధ్యలో ఉండే స్థావర జంగమాలన్నింటికీ రామచంద్రమూర్తి మోక్షం ఇచ్చింది. కర్పార్ ఈ రామపిరానై ఎల్లాల్ మత్తుం కర్పరో పొర్పా ముదలా పొల్లిరంబాది ఎందొన్నియే నర్పాలయోత్తియన్ నాడుం శరాశరం ముత్తం. నర్పాలయోత్తియన్ అయోధ్యలో ఉండేటువంటి చరాచరం ఉత్తమం. చరాచరాలన్నింటికి కూడా మోక్షాన్ని రాముడు ఇచ్చాడని ఉత్తరాఖండలో తెలుసుకున్నారు.
కాబట్టి ఈ వృక్షములు, స్థావరములు, తిరియక్కులు అన్నీ కూడా రామచంద్రమూర్తి యొక్క విరహాన్ని భరించలేక ఎండిపోయాయ్యా. కాబట్టి రామ శోకాభిభూతం పరిశుష్క పలాశాని వనాని ఉపవనాని చ. మోదుగ పూలు చాలా గొప్పగా పూసే సమయంలో మోదుగ పూలు లేవు, మోదుగులకు ఆకులు లేవు, శుష్కించిపోయాయి, ఎండిపోయాయి ఇవన్నీ కూడా. అలాంటి స్థితి. వనాని ఉపవనాని. అయోధ్యలో ఏ వనం కూడా నాకు సందడిగా లేదు, ఏ వనం కూడా నిండుగా అనిపించలా. చైత్రమాసంలో మధుమాసంలో ఉండేటువంటి వాతావరణమే అయోధ్యలో లేదు. నచ సర్పంతి సత్వాని వ్యాళాహ న ప్రచరంతి చ రామశోకాభిభూతం తం తత్ నిష్కూజం అభవద్వనం. ఎప్పుడైనా ఒక నిశ్శబ్దం ఏర్పడితే, చెట్లు ఊగడం మానేసినా, మనుషులు తిరగడం మానేసినా, ఒక సంచారం గనక తగ్గితే అప్పుడు సంచరించేవి కొన్ని ఉంటాయి, పాములు, తేలి. ఎప్పుడైతే నిశ్శబ్దంగా ఉంటుందో అప్పుడు క్రూర జంతువులు, విషసర్పాలన్నీ బయటకు వస్తాయి. అలాంటిది అవి కూడా బయటికి వచ్చి ఆగిపోయి ప్రయాణం చేయకుండా అలా ఆగిపోయి ఉన్నాయి. ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ చంపుతారనే భయాలు కూడా ఏం లేవు. అంటే ఎక్కడికక్కడ సర్పములు కానీ వ్యాళములు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా అలా ప్రచరంతిచ, తిరగట్ల అలా బయటకు వచ్చినవి కాస్త అలా ఆగిపోయి ఉన్నాయి. రామశోకాభిభూతం తత్. రాముని యొక్క శోకంతో నిండిపోయినటువంటి నిష్కూజం అభవద్వనం. నిశ్శబ్దం కాదు, నిష్కూజం అంటాడు. నిష్కూజం అంటే ఎలాంటి జంతువు యొక్క, ఎలాంటి కీటకం యొక్క, ఎలాంటి మనిషి యొక్క, ఎలాంటి చెట్టు యొక్క ఏ శబ్దమూ లేదని అర్థం. అలాంటి స్థితి ఏర్పడిందయ్యా. లీన పుష్కర పత్రాశ్చ నరేంద్ర కలుషోదకా సంతప్త పద్మాః పద్మిన్యః లీన మీన విహంగమాః. ఒక్క తుమ్మెద రావట్ల, ఆ పుష్పాలని ముడుచుకుని పోయినట్టున్నాయి. వాడిపోయి పుష్పములు మళ్ళీ అధోముఖంగా నీడలో పడిపోతున్నట్లుగా ఉన్నాయి. లీన పుష్కర పత్రాశ్చ, ఆకులన్నీ నిండిపోయే. కలుషోదకాః, నీళ్ళేమిటో తెలియకుండా ఎవరో కెలికి వేసినట్లుగా నీరంతా కూడా చికాగ్గా ఉంది. సంతప్త పద్మాః లీన మీన విహంగమాః. పక్షులు సాయంకాలం అయితే గూడల్లోకి చేరతాయి, పగలైతే బయటకు వస్తాయి. పగల బయటకు వస్తాయని కదా తిరుప్పావైన గోదమ్మ వారు కూడా కీసు కీసున్ ఎంగుం ఆనయిచ్చాత్తం కలద్దు, మొత్తం పక్షులన్నీ వ్యాపించాయని చెప్తుంది. అలాంటి పగలు పక్షులు బయటికి రావట్లేదు, ఆ గూళ్ళల్లోనే ఉండిపోయి. అంటే వాటికి ఆహారాన్ని సంపాదించుకోవాలని ధ్యాస కూడా లేదయ్యా. జలజాని చ పుష్పాని, నీళ్ళల్లో పూసే పుష్పాలు కానీ, మాల్యాని, గుత్తులు గుత్తులుగా ఒక మాలికల్లా ఏర్పడే పుష్పాలు కానీ, స్థలజానిచ, భూమి మీద వచ్చే పుష్పాలు కానీ ఏవి కూడా నాద్య భాంతి అల్పగంధీని ఫలాని చ యథాపురం. ఏ పుష్పానికి సువాసన లేదు. సువాసన లేదంటే ఎప్పుడు పుష్పానికి సువాసన ఏర్పడుతుంది అంటే అది వికసించినప్పుడు ఏర్పడుతుంది. వికసించి ఉన్న పుష్పాలకు కూడా సువాసన లేదంటే సువాసన ఇచ్చే గుణము పుష్పంలో తగ్గింది అన్నమాట. పుష్పాలకు కూడా ప్రాణం ఉంటుందా? చెట్లకు కూడా ప్రాణం ఉంటుందా అంటే ఉందని తేల్చారు. భరద్వాజ సంవాదంలో భరద్వాజ మహర్షి 6 కారణములు చెప్పి చెట్లకు ప్రాణముండును, మొక్కలకు ప్రాణముండును అని తెలుస్తాయి. చాలా అవి వైజ్ఞానికమైన ప్రశ్నలు పురాణంలో ఉన్నాయి. మనం పెద్దగా నమ్మల. చాలా కాలం తర్వాత జగదీష్ చంద్రబోస్ లాంటి మన మహానుభావులు, భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు చెట్లలో ప్రాణం ఉన్నది అని తేల్చారు. దీని ప్రపంచం అంతా అంగీకరించింది. అంటే చెట్టు వేదం చెప్తుంది, తం వృక్షాః అపాసేధంతి ఛాయాన్నో మోపాగా ఇతి. ఒక దుర్మార్గుడైన వ్యక్తి కనుక దారిన వస్తూ ఉంటే చెట్టు నీడనిస్తుంది. చెట్టు నీడలోకి వస్తూ ఉంటే ఆ చెట్టు అంటుందంట, ఒక దుర్మార్గుడా నా నీడలోకి రాకురా, నీకు నీడనిచ్చే అవకాశం నాకు లేదురా, నేను ఇవ్వనురా అంటుంది. ఇవ్వనురా అంటుంది తప్ప వాడు నీడ పొందకుండా ఉంటాడా? అంటే నీడ పొందినా ఆ చెట్టు మానసికంగా నీడనివ్వట్లేదన్న ఇది మనకి వేదంలో కనిపిస్తుంది. అపిగ్రావాహ అంటే గ్రావారోదంతి అని ఒక దగ్గర వస్తుంది. రాళ్ళు కూడా ఏడుస్తున్నాయి అంటారు వేదంలో. వేదం అబద్ధం చెప్తుందా? అంటే వేదం చెప్పే ఆ రాళ్ళు ఏడ్చుట అనే దాన్ని అర్ధవాదంలో దాన్ని వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. జీవములు లేని ప్రదేశములు
ఈ భూమి మీద ఏది ఉండదు. ఒక వస్తువు ఉన్నది అంటే దానిలో జీవం ఉండి తీరుతుంది. మనకు కనిపించని చైతన్యం, కనిపించే చైతన్యం రెండు ఉంటాయి. అంతశ్చైతన్యం అంటారు. మనకి బహిశ్చైతన్యం ఉంటుంది. అంటే బయటకు కూడా చేతులు కాళ్ళు ఆర్పగలిగే స్థితి, కళ్ళతో చూడగలిగే స్థితి, చెవులతో వినగలిగే స్థితి, మాట్లాడగలిగే స్థితి, ఇవన్నీ మనకు ఉంటాయి. రాళ్లల్లో స్థావరాల్లో అంతశ్చైతన్యం ఉంటుంది. ఇది వేదం చెప్పింది, సైన్స్ కూడా అంగీకరిస్తోంది. ఆ స్థితిలో ఆ పుష్పములేవి కూడా, పుష్పం అంటే ఒక వ్యక్తి అందంగా మాట్లాడితే సుగంధం విరదలినట్టు లెక్క. వాడే కనుక తప్పుగా మాట్లాడితే, తప్పుడు మాటలు మాట్లాడితే దుర్గంధం విరదలినట్టు లెక్క. మనిషికి మాటలు ఎలాగైతే సుగంధాన్ని దుర్గంధాన్ని పోలి ఉంటాయో, చెట్లకి కూడా మొక్కలకు కూడా సుగంధము దుర్గంధము వాటి యొక్క మానసిక భావన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని పెద్దలు నిర్ణయిస్తారు. ఆ రకంగా మొక్కలు పుష్పములు కూడా ఏమాత్రం సుగంధములు లేకుండా ఉన్నాయ్యా. ఫలములు అంతే, పండిన ఫలానికి కూడా ఓ సువాసన లేకుండా అయిపోయింది. అంటే ఇది ఒక ప్రకృతి వర్ణనలోకి వస్తుంది. ఒక కావ్యాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఆ కావ్యానికి ఉండే సన్నివేశాన్ని ఉపోద్బలకంగా ఉండేటట్టు, ఆ కావ్య యొక్క సన్నివేశం మరింత ఫలవంతమయ్యేటట్టుగా ఇలాంటి వర్ణనను చెయ్యాలి అని నియమం. కాబట్టి ఆ వర్ణనను చెయ్యాలి, నియమంతో చేసిన జరిగిన సంఘటన కూడా అలాంటిదే. కాబట్టి ఆ ఫలములు కానీ పుష్పములు కానీ ఏవి సుగంధంలో లేవు. అత్ర ఉద్యానాని శూన్యాని ప్రణీన విహగాని చ సచా నచాభిరామానారామాన్ పశ్యామి మనుజర్షభ. ఒక్క పక్షి తిరగట్ల, ఏ పక్షి కూయట్ల. దానికి సాయంకాలం అయితే ఆడపిల్లలు, చిన్న చిన్న పిల్లలు, మగపిల్లలు అంతా కలిసి పార్కుల్లో ఆడుకుంటారు కదా, అది కూడా ఎక్కడ లేదయ్యా మన అయోధ్యలో. దేవా నరాహ రామం అపశ్యంతః ప్రవిశంతమయోధ్యాం మాం న కశ్చిదభినందతి. ఇదివరకు నేను వస్తూ ఉంటే గనక నిన్ను చూస్తే ఎంత ఆనందపడేవారో, నన్ను చూసినా అంత ఆనందపడేవారు. దశరథుడు ఎంత మహారాజో, సుమంతుడు అంత గొప్పవాడని గౌరవించేవారు. ప్రతివాడు పలకరించేవారు, నమస్కారం చేసేవారు, అయ్యా బాగున్నారా అనేవారు. నమాం నాభినందతి న కశ్చిత్. ఎవ్వడు నన్ను పలకరించట్లా, ఎవడు నాకు అభివాదం చేయట్లా, ఎవడు నాతో సరిగ్గా మాట్లాడిన వాడు ఎవడూ లేడయ్యా. నరాహ రామం అపశ్యంతః విశ్వసంతి ముహుర్ముహు. నన్ను చూడల్లా, రథంలోకి చూస్తున్నా రాముడు లేడు, ఛీ అనుకుంటారు. అలా విశ్వసంతి ముహుర్ముహు, అలాగ విశ్వాసాన్ని విడుస్తూ వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. దేవా ఓ ప్రభు, రాజరథం దృష్ట్వా వినా రామం ఇహాగతం దుఃఖాతు అశ్రుముఖస్వర్ సర్వ రాజమార్గగతో జన. నిజం చెప్తున్నా, రాజరథాన్ని చూచి రాముడు లేకుండా తిరిగి వచ్చిన నన్ను చూచి అక్కడ ఎవ్వరూ కూడా దుఃఖపడని వ్యక్తి నాకు కనిపించల. ప్రతి వాడి కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు నేను చూసి ఉన్నానయ్యా. రాజమార్గగతో జన. ఏది ఎడో వీధుల్లో కాదు, బాగా పెద్ద మార్గం రాజవీధి అనుకునేటువంటి రాజవీధిలో కూడా ఎలాంటి ఆనందము నేను చూడలే. అందరూ బాధపడుతున్న వాళ్ళనే గమనించాను. హర్మ్యై విమానై ప్రాసాదై అవేక్ష రథమాగతం హాహాకారకృతానార్యో రామాదర్శన కరిషితా. మేడల మీద, విమానముల మీద, కోట బురుజుల మీద, వాతాయనాల మీద కూర్చున్న ఆడవాళ్ళంతా కూడా పాపం రథాన్ని, శూన్యరథాన్ని చూచి హాహా హాహా అంటూ బాధపడ్డారు. హాహాకారములంటారు, అలా బాధపడ్డారయ్యా. ఆయతై విమలై నేత్రై అశ్రువేగ పరిప్లుతై అన్యోన్యం అభివీక్షంతే అవ్యక్తం ఆర్తతరా స్త్రియ. ఇదివరకు చెప్పిన శ్లోకమే, అదే శ్లోకాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ వాల్మీకి చెప్పాడు. అంటే అలాగే బాధపడుతున్నారని చెప్పాడు. తమాషా ఏంటంటే, వెళ్ళేటప్పుడు ఏ శ్లోకాన్ని వాల్మీకి ఉపయోగించాడో అదే శ్లోకాన్ని ఇక్కడ వినియోగిస్తే అర్థం ఏమిటి? అప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా అలా ఏడుస్తూనే ఉన్నానని చెప్పడానికి వీలుగా శ్లోకాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంటారే, యథాతథంగా మళ్ళీ ఇక్కడ అందించిన శ్లోకాలు. అలా బాధపడుతున్నారే అంతా కూడా. నా మిత్రాణం నమిత్రాణం ఉదాసీన జనస్య చ అహమార్తతయా కించిత్ విశేషముపలక్షయే. సాధారణంగా మిత్రులైన వారు బాధపడతారు, శత్రువులైన వారు సంతోషిస్తారు. ఉదాసీన జనం ఉంటారు కొంతమంది, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి, బాధపడేది ఉంది అనేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా.
ఈ ముగ్గురు లాంటి వ్యక్తులు సహజంగా ఎప్పుడు ఉంటారయ్యా. మన అయోధ్యలో కూడా ఉంటారు దాదాపుగా. రాముడంటే ఇష్టపడని వాడు ఉండకపోవచ్చు, కానీ దశరథుని మీద కోపంతో ఉండేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, కైకేయి మీద కోపంతో ఉండేవాడు కొంతమంది ఉంటారు. అలా ఒక రకరకాల, ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి పడని వాడు ఎంతోమంది ఉండొచ్చు. కానీ అక్కడ అమిత్రులు, మిత్రులు, ఉదాసీనుల తేడా లేకుండా శత్రువులు, మిత్రులు, ఉదాసీనులు అందరూ బాధపడుతున్నారు. అయోధ్యలో అందరూ కూడా ఇదే బాధలో ఉన్నారు. కాబట్టి అహమార్తతయా కించిత్ విశేషముపలక్షయే, బాగా ఏడ్చేవాడు మిత్రుడని, కొద్దిగా ఏడ్చేవాడు శత్రువని, ఏడుస్తున్నట్టుగా ఉండేవాడు ఉదాసీనని చెప్పే అవకాశం లేదు. ముగ్గురు ఒక్కలా ఏడుస్తారు. అందరికీ ఒకే బాధ. అహమార్తతయా కించిత్ విశేషం ఉపలక్షయే, వాళ్ళలో ఏం తేడాని గమనించలేదు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇదంతా దశరథునికి అయోధ్య అంతా ఇలా ఉంది, నీ చేతిలో ఇంకా ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చే అవకాశం నీ చేతిలో ఉంది, ఇప్పటికైనా మేలుకుని రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకొచ్చే అవకాశం నీకున్నది అని సుమంత్రుడు దశరథుడిలో మళ్ళీ రాముణ్ణి తెప్పించాలనే కాంక్షను పెంచుతున్నాడు. పెంచడం కోసం చెబుతున్నాడు. ఇలా పెంచినా దశరథుడు మాట విను, అది ఆయనకుండే గొప్పతనం. దశరథుడు ఇంత జరిగితే ఇంతమంది బాధపడుతున్నారు, రాముడు తీసుకొచ్చేయండి అని ఆజ్ఞాపించాలి. కైకేయి ఏమైతే అయింది కాక ఏం పర్వాలా అని ఆజ్ఞాపించవచ్చు, ఆజ్ఞాపించే అవకాశము ఉన్నది. కానీ దశరథుడు ఏం చేస్తాం, మన కర్మ ఇంతే అంటే సత్యసంధత అంటారు. సత్యం మీద నిలబడేటువంటి విధానం అట్లా ఉంటుంది. ఇదంతా చెప్పి ఆప్రహృష్ట మనుష్యాచ దీననాగతురంగమా ఆత్మస్వర పరిమ్లాన వినిశ్వసిత నిస్వన. ఇంకా అయోధ్య మతం ఒక్కొక్కరిని చెప్పడం దేనికి? అయోధ్య ఓవరాల్గా అంటారే, మొత్తం అయోధ్య ఎట్లా ఉంది అని అంటే అప్రహృష్ట మనుష్య, ఆనందంతో లేని మనుష్యులు కలిగినది. దీననాగతురంగమా, దైన్యంతో ఉండే గుర్రములతో, ఏనుగులతో, జంతువులతో నిండి ఉన్నది. ఆర్తస్వర పరిమ్లాన, ఆర్తనాదములతో, హాహాకారములతో నిండి ఒడిలిపోయి ఉన్నది అయోధ్య. ఇదంతా అయోధ్యకి వర్ణన. వినిశ్వసిత నిస్వన, శబ్దం, ఒక శబ్దం వినిపిస్తోంది. ఏమిటా శబ్దం? అందరి నిట్టూర్పులు మాత్రమే వినిపించే శబ్దము కలిగినది అయోధ్య ఉన్నది అని నిరానంద మహారాజ. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నిరానంద. సుమంతుడు అయోధ్యలోకి అడుగు పెట్టేటప్పుడు వాల్మీకి ఏం ప్రయోగం చేశాడంటే నిరానందాందదర్శ అన్నాడు. మరి ఇక్కడ నిరానంద మహారాజ, ఏమాత్రము ఆనందం లేదు. ఆనందం కోల్పోయిన అయోధ్య, కుమారునికి దూరమైన కౌసల్య, ఇద్దరు ఒక్కలాగే ఉన్నారు అని చెప్పాడు. ఇద్దరు ఒకటే. కుమారునికి దూరమైన కౌసల్య ఎలా ఉంది? తల్లి ఎంత బాధపడుతుంది. తల్లి బాధ తండ్రికి ఎక్కడ ఉంటుంది? తల్లి లాంటి బాధ ఎవరు పడలేరు కదా. తల్లికి కలిగే బాధని పోలిక పెడుతున్నాడు. అయోధ్య ఎలా ఉందో తెలుసునా? కుమారునికి దూరమైన కౌసల్య వలె ఉన్నది. కౌసల్య పుత్రహీనేవ అయోధ్య ప్రతిభాతిమా. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నీ పక్కన ఉండి బాధపడుతున్న కౌసల్య ఎలా ఉందో అయోధ్య అంతా అట్లా ఉందయ్యా. అంటే ఎంత భావచిత్రం, ఎంత అందమైనటువంటి ఒక చిత్రాన్ని ఇచ్చాడో అని అర్థమవుతుంది. సుమంతుడు అంత బాగా మాట్లాడాడో అర్థమవుతుంది. సూతస్య వచనం శ్రుత్వ, సూతుని యొక్క మాట విన్నాడు. వాచా పరమదీనయ, ఇదంతా కోపంతో చెప్పలా, చాలా పరమదీనంగా చెప్పాడు సుమంతుడు. బాష్పోపహతయా రాజా తం సూతమిదమబ్రవీత్, అంటే పరమదీనయా బాష్పోపహతయా వాచ, తను పరమదీనమైనటువంటి స్థితిలో కళ్ళ నీళ్లు గుప్పుతూ ఉంటే, కళ్ళ నీళ్లు కారుతూ ఉంటే గద్గదమైన స్వరంతో రాజా దశరథుడు ఇలా మాట్లాడడం ప్రారంభం చేస్తున్నాడు. ఏం చేస్తారయ్యా? కైకేయ్యా వినియుక్తేన, కైకేయి చేత నియోగించబడిన వాడనై పాపాభిజన భావయ, పాపమే అభిజనముగా కలిగిన భావములు కలిగి, ఆవిడకి పాపమే భావం, పాపమే అభిజనం. అంటే ఆవిడ వారంతా పాపులే, ఆవిడ భావాలన్నీ పాపాలే. అది చెప్పడం. పాపాభిజన భావయ మయా న మంత్రకుశలై వృద్ధై సహ సమర్థితం. నువ్వెందుకు చెప్తున్నావో నాకు అర్థమవుతుంది. దశరథుడు గొప్ప రాజు, రాజనీతిజ్ఞుడు కదా. నువ్వెందుకు చెప్తున్నావో నాకు అర్థమవుతోంది. ఇంతమంది చెప్పినా మంత్రకుశలై వృద్ధై, మంత్రడము బాగా తెలిసిన పెద్దలు ఎంత చెప్పినా కూడా
ఏమాత్రం అవకాశం లేని స్థితిలో నేను పడ్డానయ్యా. ఏం మాట వినడం లేదు ఆవిడ. న సుహృద్భి నామాత్యై మంత్రయిత్వా సమైగమై మయాయం అర్ధ సమ్మోహాత్ స్త్రీహేతో సహసా కృత. ఎన్ని రకాల ధర్మాలు చెప్పినా, ఎంతమంది చెప్పినా వినని స్థితి కలిగినందువల్ల నేను స్త్రీహేతో, ఒక్క స్త్రీ అనే కారణము చేత ఏం చేయలేకుండా ఉన్నా. అంటే స్త్రీకి ఇవ్వాల్సినటువంటి గౌరవం కూడా ప్రకటించాడు. కైకేయిని మరణశిక్ష వేయడం కానీ, కైకేయిని మత్తు పెట్టడం కానీ పెద్ద కష్టమైన పనేం కాదు దశరథాదులకు ఎవరికి కూడా. ఉపద్రవానికి కారణమైన వాళ్ళని ఏమాత్రం అవిచార్య అంటారు, విచారించకుండానే వాళ్ళని శిక్షకు గురి చేయవచ్చు. అలాంటి స్థితిలో కూడా స్త్రీ హేతో, స్త్రీ కదా అలాగే అని భవితవ్యతయా నూనం ఇదం వా వ్యసనం మహతు కులస్యాస్య వినాశాయ ప్రాప్తం సూతం ఎదురుచ్చయ్య. చివరికి ఇలా జరగవలసి ఉన్నదేమో జరిగిందయ్యా. వ్యసనం మహతు, చాలా పెద్ద కష్టమే, నాకు తెలిసిన కష్టం ఇది. ఈ కులము యొక్క వినాశము కొరకే జరిగినది. ఎదురుచ్చయ, ఇది దీనికి ఎవరూ బాధ్యులు కారు. సూత సుమంత్ర ఇది నేను ఆపగలను అనుకుంటున్నావేమో. ఎదురుచ్చయ, ఇలా జరగాలని ఒక పద్ధతి ఏర్పడింది కాబట్టి, దైవం సంకల్పించింది కాబట్టి జరుగుతోంది అన్నట్లుగా దశరథుడు నా చేతిలో ఏం లేదయ్యా, నేను దీన్ని ఆపలేను అన్నట్టుగా చెప్పాడు. సూత ఒక్క విషయం మాత్రం చెప్తాను సుమంత్ర. యద్యస్తి తే కించిన్ మయాతు సుకృతం కృతం, నా జీవితంలో ఏదైనా కొద్దిగా ఒక పుణ్యం అంటూ ఉంటే, కొద్ది పుణ్యం, ఆ పుణ్యం గనక ఉందని నువ్వు భావిస్తే, త్వం ప్రాపయ ఆశు మాం రామం ప్రాణాహ సంత్వరయంతి మాం, ఇప్పుడే నన్ను రథంలోకి ఎక్కించుకుని గబగబా రాముడి ఉండే చోటు తీసుకెళ్ళవా. త్వరయంతి మాం ప్రాణాహ, ప్రాణములు త్వర పెడుతున్నాయి అంటారు. ఏ వ్యక్తికి ఆ వ్యక్తికి అవసాన దశ తెలుస్తుంది. ఇది ఆరోగ్యరీత్యా కానీ శారీరక రీత్యా కానీ ఇది నాకు అవసాన దశ అని ఎవరికైనా తెలుస్తుంది. కానీ దాన్ని గుర్తించకపోవడం వాడి వివేకం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి దశరథునికి అర్థమవుతోంది, ప్రాణాహ త్వరయంతి మాం, ప్రాణములు నన్ను త్వర పెడుతున్నాయి. కాబట్టి నాకేగన్నా కొంచెం పుణ్యం ఉందని భావిస్తే గనక గబగబా రాముడి దగ్గర తీసుకువెళ్ళవా. యద్యద్యాపి అద్యాపి మమైవాజ్ఞ నివర్తయతు రాఘవం నశక్ష్యామి వినా రామం ముహూర్తమపి జీవితం. నిజంగా నువ్వు చెప్పినట్టు గనక ఇప్పటిదాకా చెప్పిన ఉపన్యాసం అంతా సుమంతుడిది దశరథునికి అర్థం కాకుండా ఉంటుందా? మనకైతే అర్థం కాదు, కానీ వ్యాఖ్యాతల అవసరం మనకున్నది. కానీ దశరథునికి అర్థమయ్యి, యది అద్యాపి, ఇప్పటికీ కూడా ఎవరు నేను కబురు పంపిస్తే రాముడు రాకపోవచ్చు, నేనే వెళ్ళి రామా వెనక్కి వచ్చేయివా అంటే రాముడు అలాగే నాన్న అని వస్తాడు అనుకో, వస్తే బాగుంటుంది కదా. అంటే ఏది అద్యాపి మమ ఏవ ఆజ్ఞా నివర్తయతు రాఘవం, నేనే వెళ్ళి పిలుస్తా, రామా వెనక్కి వచ్చేసే రామా అంట. నశక్ష్యామి వినారాం, ఎందుకో తెలుసునా, రాముడి కోసం కాదు, రాముడు లేకపోతే ముహూర్తం కూడా నేను ఇంక బతకలేను. ముహూర్తమపి జీవితం, ముహూర్తం అంటే 48 నిమిషాలు అనుకుందాం. 48 నిమిషాలు లెక్క ఒకటి, సెకను కాలములు, కొన్ని సెకనులు ఉన్న కాలాన్ని కూడా ముహూర్తం అని అంటారు. అందుకనే ముహూర్తం దాటిపోతుందిరా అంటారు. 48 నిమిషాలకి ఎంతసేపు ఉంటుంది, హాయిగా ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. కానీ ముహూర్తం అంటే ఆ సెకన్లో, ఆ పుష్కరాంశలో లేదా ఆ శుభాంశలో ఉంటుంది. అలా ముహూర్తం అంటే కొద్దిసేపు అయినా అని ఒక అర్థం. 48 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ బతకలేనేమో అనిపిస్తోంది అన్నట్లుగా దశరథుడు మాట్లాడుతూ, అథవాపి మహాబాహు గతో దూరం భవిష్యతి మామేవ రథమారోప్య శీఘ్రం రామాయ దర్శయ. ఇంకా ఆలస్యం చేస్తే రాముడు ఇంకా దూరం పడిపోతాడు కదా. ఇక్కడ గబగబా రథం ఎక్కించు, గబగబా తీసుకుని వెళ్ళు, రామాయ మాం దర్శయ, రాముడికి నన్ను చూపించు. రాముణ్ణి తాను చూసే అవకాశం కనిపించట్లా, తన కళ్ళకి ఎవరు కనిపించట్లని చెప్పుకున్నాం కదా. నేను చూసే అవకాశం ఉందో లేదో, నా కళ్ళకి కనిపిస్తాడో లేదో తెలీదు, నా కళ్ళకి ఏ దృశ్యము కనిపించట్లా. కాబట్టి మాం రామాయ దర్శి,
నన్ను రాముడికి చూపించు అని అంటారు. ఒక చిన్న సంఘటన. రామభద్రజీర్ స్వామివారని రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో ఉంటారు, మీకు తెలుసు. ఆస్థా లాంటి టీవీల్లో వస్తుంటారు మహానుభావుడు, చాలా పెద్ద వ్యక్తి ఆయన. గుడ్డివాడు, జాత్యంధులు, అంటే పుట్టుకతోటే అంధులు. కానీ వారికి చాలా పుస్తకాల కంఠస్థం. ఎంత కంఠస్థమో ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. వారు ఒకసారి ఇక్కడికి వస్తున్నారని చిన్నజీరి స్వామి వారు ఫోన్ చేశారు. ఎండాకాలం, మంచి ఎండాకాలంలో, వైశాఖ మాసము జ్యేష్ఠ మాసము గుర్తులేదు. స్థలసాయి గారికి మేము ఆయన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికనే ఉన్నాం మఠం దగ్గర. వారు దిగారు, మంచి ఎండలో దిగారు. పెద్దలు, వారికేం కనిపించదు. భద్రాచలం రాముని చూడాలని బయలుదేరి వచ్చారు. వారు గుడ్డివారు. దిగుతూనే వారు తమాషాగా రామచంద్రస్య సన్నిధౌ కిమయంతాపహ అంటూ దిగారు. రామచంద్రుడి దగ్గర ఏమిటి వేడి అంటూ, అంత వేడిగా ఉంది. పాపం వారు దిగారు. తీసుకువెళ్ళాం. లోపల పెరుమాణం చూపిస్తూ సంస్కృతంలో రాముడు ఇలా ఉంటాడు, శంఖం ఇలా, చక్రం ఇలా అని చెబితే అప్పటికప్పుడు మేము చెప్పే క్షేత్ర మహాత్మ్యాన్ని వింటూనే శ్లోకాలు కట్టారు. 5 శ్లోకాలు, అద్భుతమైన శ్లోకాలు కట్టారు. రాసుకునే అవకాశం కూడా మాకు చిక్కల. అయిన తర్వాత దర్శనం అయింది. వారికి మాలిక అంతా వేయించి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మేము అడిగాం, మీకు కనిపించదు కదా రాముడిని, ఇక్కడ దాకా వచ్చారు, కారణం ఏమి అని అడిగితే వారు అన్నారు, రాముణ్ణి నేను చూడలేను కానీ రాముడు నన్ను చూడాలి కదా అని వచ్చాను. అంటే మాం రామాయ దర్శనం, నన్ను రాముడికి చూపించు అన్నారు. దశరథుడు కూడా అదే మాట, నాకు కనిపించే అవకాశం లేదు, నాకేం కళ్ళు కనిపించట్లా, నన్ను రాముడికి చూపించవా అని అడిగాడు. అని మళ్ళీ అంటున్నాడు, వృత్తదంష్ట్ర, అందమైనటువంటి పలువరస కలిగినవాడు, మహేశ్వాస, మంచి ధనస్సు కలిగినవాడు, లక్ష్మణ పూర్వజ క్వాసౌ, లక్ష్మణుడికి బుద్ధు పుట్టినవాడు రాముడు. లక్ష్మణ అని పలకడంలో అర్థం, లక్ష్మణుడంటే ఎంత ప్రేమో దశరథుడు తెలుసు. అంటే ఇంత తిట్టినా అతని మీద ఏం కోపం రాదు. లక్ష్మణుడికి అన్నయ్య అన్నాడు తప్ప రాముడు అనలా. అంటే లక్ష్మణుడంటే కూడా ఇష్టమే అని అంటారు పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ. కాబట్టి వృత్తదంష్ట్రో మహేశ్వాస, గొప్ప ధనస్సు కలిగినవాడు, చక్కటి పలువరస కలిగినవాడు. అంటే పలువరస కలిగినవాడు అంటే రాముడు నవ్వుతూ ఉంటే ఇష్టం కదా. నవ్వుతూ ఉంటే కనిపించేవేవి నవ్వులో మనిషి యొక్క వికాసాన్ని, మనిషి యొక్క మానసికమైనటువంటి ఆహ్లాదాన్ని తెలియచేసేది ఏది అంటే నవ్వు అని అంటారు కదా. ఒకసారి మనం చెప్పుకున్నాం, మొక్కకి పువ్వు ఎలాంటిదో మనిషికి నవ్వు అలాంటిది అని అంటారు పెద్దలు. అంత అందమైనటువంటి నవ్వు కదా. ఆ నవ్వు చూస్తే ఏం కనిపిస్తాయి? అందమైన పళ్ళు కనిపిస్తాయి. అంటే రాముడి యొక్క అందమైనటువంటి ముఖం చూడాలి అని తాపత్రయపడుతున్నాడు. కాబట్టి వృత్తదంష్ట్ర, అందమైన పలువరస కలిగినవాడు, మహేశ్వాస, గొప్ప ధనస్సు కలిగినవాడు. 2 విరుద్ధములేని, చిరునవ్వుతో పలకరించువాడు, ఏదైనా తప్పు చేస్తే కోదండంతో శిక్షించగలిగినవాడు. 2 రకాల సమర్థుడైనటువంటి రాముడు. లక్ష్మణ పూర్వజ, యది జీవామి సాధ్వేనం పశ్యేయం సీతయా సహ, అక్కడికి వెళితే గనక యది జీవామి, అక్కడ దాకా నేను బతుకుంటే, అక్కడ నన్ను తీసుకువెడతావు కదా, అక్కడ దాకా నా జీవం ఉంటే, అదృష్టం కొద్దీ రాముడిని చూడగానే మళ్ళీ నా జీవాలన్నీ మళ్ళీ చైతన్యవంతములైతే అప్పుడు రాముడు కనిపిస్తే పశ్యేయం సీతయా సహ, సీతారాముడిద్దరినీ సేవిస్తా అని దశరథుని యొక్క మాట. కాబట్టి లోహితాక్షం మహాబాహుం ఆముక్త మణికుండలం రామం యది నపశ్యేయం గమిష్యామి యమక్షయం. అందమైనటువంటి ఎరుపు తెలుపు జీర కలిగిన కన్నులు కలిగిన వాడు రాముడు. మహాబాహు, అజానుబాహుడైన, ఆముక్త మణికుండలం, ఎక్కడ రాముని యొక్క ధరించినటువంటి ఆ మణికుండలాలు చాలా అందంగా ఒక రకమైన దృశ్యం అతను కనిపిస్తుంది. అంటే శిరస్సు దగ్గర నుంచి పాదముల దాకా ఉండే ఆ రాముని యొక్క రూపం అంతా గుర్తుకు వస్తుంది శిరస్సు. ఆముక్త మణికుండలం రామం యది నపశ్యేయం, రాముణ్ణే గనక నేను చూడలేకపోతే గమిష్యామి యమక్షయం, ఇక నేను సరిపోయినట్టే లెక్క అని దశరథుడు చాలా బాధగా మాట్లాడుతున్నాడు. అతోను కిం దుఃఖతరం యోహమిక్ష్వాకు నందనం ఇమామవస్థామాపన్నో నేహ పశ్యామి రాఘవం. అంతకంటే ఇంతకంటే దుఃఖం ఉంటుందా? దుఃఖతరం యోహమిక్ష్వాకు నందనం ఇమామవస్థామాపన్న నేహ పశ్యామి. నాకు ఇంతకంటే జీవితంలో దుఃఖం ఉంటుంది. ఇలాంటి అవస్థలో రాముణ్ణి కనుక నేను చూడలేకపోతే నా బ్రతుకు దేనికి? హా రామ, హా రామానుజ
హా హా వైదేహి తపస్విని, ఓ రాముడా, రామానుజుడా. ఇందాక రాముణ్ణేమో లక్ష్మణ పూర్వజ అన్నాడు, ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామినేమో రామానుజ అంటాడు. అది అంటే రాముడికి తగిన తమ్ముడు లక్ష్మణుడు, లక్ష్మణుడికి తగిన అన్నగారు రాముడు అని చెప్పడం. ఇక్కడ మాటల్లోనే లక్ష్మణ పూర్వజ అని ఒకసారి, రామానుజ అని ఒకసారి, అంటే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అని పలికినట్టు లెక్క. ఇక్కడ హా రామ, హా రామానుజ, హాహా వైదేహి తపస్విని అంటే దీనులాల, నవాం జానీత దుఃఖేన మ్రియమాణమనాథవతు. నేను ఇలాగా ఒక అనాథుల్లా సరిపోతున్నానే, నన్ను మీరు గుర్తు తెచ్చుకోరా, నన్ను మళ్ళీ చూడాలనే లేదా మీకు అంటూ ఇంకా తను చూసే అవకాశం లేదని తను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి సూత్రుతో మాట అయితే వరుసగా అన్నాడు, కానీ మళ్ళీ రథమెక్కి వెళ్ళే ప్రయాణం చేయకుండా ఓపిక శక్తి ఏమీ లేదు. కాబట్టి నన్ను చూడడానికి మళ్ళీ మీరు తిరిగి రారా అని బాధపడుతున్నాడు. ఇంకా వెళ్ళలేననే స్థితికి వచ్చాడు. ఆ రకంగా నత్సతేన రాజా దుఃఖేన భృశమర్పిత చేతన అవగాఢస్సు దుష్పారం శోకసాగరమబ్రవీత్. చాలా అద్భుతంగా ఒక పోలిక చేస్తాడు. ఇది పెద్ద సముద్రంలా ఉన్నది ఈ శోకసాగరమంతా అంటాడు. శోకాన్ని సముద్రంతో పోల్చాలనుకోండి. సముద్రంలో ఎన్ని గుణాలు ఉన్నాయో ఈ శోకానికి అన్ని గుణాలు ఉన్నాయని చెప్పాలి. ఇది అందమైన పోలిక. ఎలాగున్నాయి? రామశోక మహాభోగ. సముద్రం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? అంతు తెలియనట్లుగా ఉంటుంది. యో వై సముద్రస్య పారన్న పశ్యతి. వేదం చెప్పింది కదా, ఇంతారి అంతు చూడడానికి వీలు కానంత సముద్రం ఉంటుందే. అదేమి అంటే రాముడు లేడనే దుఃఖము అంతము లేని విశాలమైన సముద్రంలా ఉన్నది. సీతా విరహ పారగ. ఒకవేళ నువ్వు చూడగలిగితే కనుక ఆ ఒడ్డు సీతా విరహము అనేటువంటి ఒడ్డుతో నిండి ఉన్నది. శ్వసితోర్మి మహావర్త అంటే నిట్టూర్పులు అనేటువంటి పెద్ద పెద్ద కెరటాలతో నిండి ఉన్నది. బాష్పేన జలానిల. వేడివేడిగా ఏడుస్తున్నా మాట్లాడుతున్నా తెలియకుండా నురుగులు కక్కుతారు. నురుగులు కక్కడం అంటే మనకి దుఃఖం వచ్చిందో లేదో తెలియదు, కానీ మాట్లాడుతున్నా నోట్లోంచి నురుగులు వచ్చేంత దుఃఖపడాలి. అంటే లోపల ఉడికినప్పుడు జరిగే సంఘటన. కాబట్టి మాట్లాడుతుంటే నురుగులు ఏర్పడుతున్నాయే, ఈ నురుగంతా కూడా సముద్రానికి ఉండేటువంటి నురుగు లాంటిది. అలాంటి దుఃఖం ఇది. బాహువిక్షేపమీనవుగా అంటే ఏది ఆహారం తింటావా అని చేతి దగ్గర తీసుకొస్తే ఆహారాన్ని కొట్టేసి మనుషులు వస్తుంటే మనుషులు దూరం చేసేటువంటి ఇలాగా విసిరే చేతులే మకరములు, నక్రములు, మీనములు, ఏదో రకరకాలు ఉంటాయి కదా. తిమింగలాలు, తిమిలు, తిమింగలగలాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. తిమి అంటే పెద్ద చేప అని అర్థం. చేపలను తినే పెద్ద చేపకి తిమి అని పేరు. అలాంటి తిమిని మింగేసేదానికి తిమింగిలము, తిమింగలము అని పేరు. దాన్ని కూడా మింగేసే ఉంటాయి పెద్ద పెద్దవి, సొరచేపలు లాంటివి ఉంటాయి. తిమింగిలగిలాలు అంటారు వాటి సంస్కృతంలో పేర్లు. ఇవన్నీ కూడా బాహు విక్షేప, చేతులు విసురుతున్నామే, ఆ చేతులు విసరడంలా గుర్తించు. విక్రందిత మహాస్వన. సముద్రం ఘోష పెడుతుంది కదా, ఆ ఘోష ఏడిచే వాళ్ళ ఘోష అంతా మనం వింటున్నాం కదా, ఇదే సముద్రపు ఘోష. ప్రకీర్ణ కేశ శైవాల. అందరి జుట్లు కూడా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఉంటాయి. ఏడిచేవాళ్ళు అందంగా తలదూకులు ఏడుస్తారు, ఏడుస్తూ దూకుంటారు. అంటే ఇష్టము శరీరం మీద ఎలాంటి ఒక ఇచ్ఛ లేకుండా కదా ఉంటారు. ఇక్కడ అందరి జుట్టు ఎలా ఉంది అంటే సముద్రపు చివరిలో ఏర్పడ్డ నాచులాగా ఉన్నదయా ఈ సముద్రం అంతా కూడా. నాచు నల్లగా ఉంటుంది కదా, నాచు ఎక్కడ ఉంటుంది? సముద్రానికి చివరిలో ఉంటుంది. అంటే ఈ జుట్టు ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ మనిషికి చివరిలో పైన ఎక్కడ ఉంటుంది. కాబట్టి నాచులాగా ఉన్నది. కైకేయి బడబాముఖ. ఈ సముద్రంలో కూడా ఒక బడవాగ్ని ఉంది. ఎవరో తెలిసినా కైకి. కుతకుతలాడుతోంది సముద్రం లోపల. బడవా అనేటువంటి పేరుతో కైకేయి ఇక్కడ ఉన్నది అని. అంతేకాదు మమ అశ్రు వేగ ప్రభవ. నా ఏడుపు అనే వేగంతో సముద్రము అలా అలా అలలు కొడుతూ ఉంటే ఆ వేగం ఎట్లా ఉందంటే నా ఏడుపులా ఉన్నది. కుబ్జావాక్య మహాగ్రహ. ఈ గూనిది ఉంది చూసావా, మందర ఒక పెద్ద ముసలిలా ఈ సముద్రంలో తిరుగుతోంది. అలాంటి వరవేలో నుశంసాయ రామ ప్రవ్రజనాయత యస్మిన్వత నిమగ్నోహం కౌసల్యే రాఘవం విన. అలాగా ఒడ్డు తెలియని, అంతులేని,
దాటడానికి శక్యము కాని సముద్రంలో కూరుకుపోతున్నా కౌసల్య అంటూ బాధపడుతున్నాడు. కౌసల్య రాఘవం వినా రాముడే లేకుండా దుస్తరో జీవతా దేవి మయాయం శోకసాగర, నాకు ఈ శోక సముద్రము దాటడానికి వీలు కావట్లేదు అని బాధపడ్డాడు. అశోభనం యోహమిహాద్య రాఘవం దిదృక్షమాణో నలభే సలక్ష్మణం ఇతీవ రాజా విలపన్మహాయశా పపాత తూర్ణం శయనే సమూర్ఛిత. ఇలా మాట్లాడాడు. రాముడు లేడు, రాముడిని చూసే అవకాశం తనకీ లేదు, రాముడు వెనుతిరిగి వచ్చే అవకాశం రాముని యొక్క మాటల్లో కనిపించలా. ఇలా ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఒక్కసారి దభారుడు పడిపోయారంటారే, నుంచున్నవాడు నుంచున్నట్టుగా మళ్ళీ పడిపోయాడు. ఆ తోరణం శయనే ఆ పక్క మీద పడిపోయాడు. ఇది విలపతి పార్థివే ప్రణష్టి, స్పృహ కోల్పోయి పడిపోయినటువంటి దశరథుణ్ణి చూచి కరుణతరం ద్విగుణంచ రామహేతో. అప్పటిదాకా వీళ్ళంతా ఏడుస్తున్నారు. దశరథుడు మౌనంగా ఉన్నాడు అనుకున్నారు కదా, వీళ్ళకి మించి దశరథుడు పడే బాధను చూచిన తర్వాత వచనమను నిశమ్య తస్య దేవి. కౌసల్య అనుకుంది అప్పటిదాకా నేనే బాధపడుతున్నాను, వీడికేం బాధ లేదు ఏమీ లేదు అనుకుంటోంది దశరథుని కోసం. కానీ తనకంటే ఇంత అవస్థపడే దశరథుని చూడగానే భయమగమతు పునరేవ రామమాత. ఒకసారి భయం వేసింది కౌసల్యకి, ఏమైపోతాడో ఈయన, కొడుకు ఎలాగో దూరం అయ్యాడు, ఈయన కూడా దూరం అయిపోతే ఎట్లా అని భయమగమతు భయాన్ని పొందింది అంటూ కౌసల్య యొక్క భయాన్ని చెబుతూ ఈ సర్గని ముగించాడు వాల్మీకి. ఇంకా షష్ఠితమ సర్గ 60వ సర్గలోకి అడుగుడుతున్నాడు. తతో భూతోపసృష్టేవ వేపమానా పునః పునః ధరణ్యాం గతసత్వేవ కౌసల్యాసూతమబ్రవీత్. అంటే దశరథునికి స్పృహ లేదు, అలా నిశ్చేష్టుడై పడి ఉన్నాడు. భూతోపసృష్ట ఇవ వేపమాన అంటే భూతోపసృష్ట తెలియకుండా వెనకాల ఏదో ఒక అదృశ్య శక్తి కొడుతున్నట్లుగా ఒక భయంతో, అంటే మృత్యువు సమీపించి ఆయన తీసుకువెళ్ళిపోతూ ఉంటే నేను అడ్డుపడుతుంటే మృత్యువు నన్ను తోసేస్తున్నట్లుగా ఉండే దృశ్యం వాడు కళ్ళ కనిపించింది. అంటే ఒకసారి దశరథుని ఇంకా బతకడనిపించేంత స్థితి. అలాంటి వేపమాన పునః పునః భయంతో ఊగిపోతూ కౌసల్య ధరణ్యాం గతసత్వా ఇవ, ఆవిడ భూమి మీద పడి సత్వం లేని దానిలాగా ఓపిక లేని దానిలాగా చాలా అల్పకంఠంతో మాట్లాడుతోంది సూతునితో. నయమాం ఎత్ర కాకుత్స్థ సీతా ఎత్ర చ లక్ష్మణ తాన్ వినా క్షణమప్యత్ర జీవితున్నోత్సహేహ్యహం. ఇప్పటిదాకా అప్పటికి ఈవిడికి ఆలోచన రాలా, మనమే రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఆలోచన దశరథుడు అన్న తర్వాత ఈవిడికి అనిపించింది. ఈయన ఇంకా లేవడు, ఈయన లేచే అవకాశం లేదు, ఈయన ఉన్నాడో లేదో తెలియదు, లేడని వార్త వింటే గుండె పగిలిపోతుంది. కాబట్టి ఉన్నాడో లేదో నాకు అనవసరం, సూత నన్ను రాముడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోవా, ఇప్పుడే రాముణ్ణి లక్ష్మణుణ్ణి సీతని చూసి అక్కడే ఉండిపోతాను అన్నట్టుగా తాన్ వినాక్షణమప్యత్ర, ఒక క్షణం కూడా నేను బతకలేకపోతున్నాను, నోత్సహేక్యం ఇక్కడ ఉండవని నాకు ఇష్టమే లేదు, వెళ్ళిపోదాం, నివర్తయ రథాన్ని తిప్పేసేయి, శీఘ్రం దండకారణ్యంలోకి తీసుకుని వెళ్ళిపో, మామపి అసతాన్ నాను గమిష్యామి యమక్షయం. ఆయన ఎలా చెప్పాడో ఈవిడ అలాగే చెప్తాడు. వాళ్ళు గనక లేకపోతే, వాళ్ళతో గనక నేను ఉండలేకపోతే గమిష్యామి యమక్షయం, నేను బతకనేమో అనిపిస్తోందయ్యా. బాష్ప వేగోపహతయా సవాచ సజ్జమానయ్య, సిద్ధపడిపోతుంది. అలా అని కూర్చోలా, గబాబా లేస్తోంది, నేను వెళ్ళిపోతాను పద నువ్వు కూడా రా అంటోంది. అంటే పిచ్చి ఎత్తిన దాని వల్లే, అంటే ఏం చేయాలో తోచనప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు కదా, అలాంటి స్థితిలో సజ్జమానయ ఇదం ఆశ్వాసయం దేవి. అలా బాధపడేటువంటి కౌసల్యాదేవిని చూచి సూత ప్రాంజలి అబ్రవీత్, నమస్కరిస్తూ సూతుడు ఇలా అంటున్నాడు. త్యజ శోకంచ మోహంచ సంభ్రమం దుఃఖజం తథా వ్యవధూయ సంతాపం వనే వత్స్యతి రాఘవ. అమ్మా, నీ శోకాన్ని విడిచి, నీ మోహాన్ని విడిచే, ఈ తత్తరపాటుని ఆపేసే, ఇంకా నువ్వు ఎక్కడికి కదలడానికి వీళ్ళు ఇక్కడే ఉండాలి. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతారంటే ఎట్లా? అంటే సుమంతుడికి కౌసల్యని కూడా శాసించి గదమాయించగలిగేటువంటి ఒక చదువు ఏర్పడ్డ మహానుభావుడి, దశరథునితో సమానమైన మిత్రుడు. ఉద్యోగం పరంగా అతని డ్రైవరో సూతురో కావచ్చు, కానీ దశరథునికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి చెల్లికాడు. కాబట్టి కౌసల్య కూడా అమ్మ ఈ కంగారేంటి, ఈ మోహం ఏంటి, ఈ శోకం ఏంటి, ఆపే, ఇవేమి వద్దు, రాముడు అడవిలోనే ఉంటాడు. వనే వత్స్యతి రాఘవ,
అడవిలో ఉంటాడు అంతే. కాబట్టి మీరేం ఇలాంటి సంభ్రమాలు ఏం పెట్టుకోవద్దు. లక్ష్మణశ్చాపి రామస్య పాదౌ పరిచరన్వనే, లక్ష్మణుడు అడవిలోనే ఉంటాడు, రాముని యొక్క శ్రీపాదాలను సేవిస్తూ అక్కడే ఉంటాడు. ఆరాధయతి ధర్మజ్ఞ పరలోకం జితేంద్రియ, లక్ష్మణస్వామి చాలా జితేంద్రియుడు. రాముడు బాధపడతాడేమో తప్ప లక్ష్మణుడు ఎక్కడా బాధపడేటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు. మంచి ధీరోదాత్తుడు లక్ష్మణస్వామి, జితేంద్రియుడు, అలా ఉంటాడు ఆయన. కాబట్టి విజనే అపి వనే సీత వాసం ప్రాప్య గృహేష్వివ విశ్రంభం లభతే అభీత రామే సన్యస్త మానస. రాముడు బాధపడిన లక్ష్మణస్వామి రాముణ్ణి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోగలుగుతాడు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇక సీత అంటావా, సీత హాయిగా తిరుగుతుంది, హాయిగా విహరిస్తూ. ఇక్కడ అయోధ్యలో ఉండే అంతఃపురములలో ఎలాగైతే ఆనందంగా సంచరిస్తోందో గృహేషు ఇవ, ఇక్కడి వలనే ఆనందంగా అభీత, ఏమాత్రం భయం లేకుండా సీత అడవిలోనే ఉంటుంది. కాబట్టి నీ యొక్క ఈ విశ్రంభం, ఈ సంభ్రమాన్ని తగ్గించుకో. నాస్యా దైన్యం కృతం కించిత్ సుసూక్ష్మమపి లక్ష్యతే ఉచితేవ ప్రవాసానాం వైదేహీ ప్రతిభాతిమా. ఆవిడకి ఏమాత్రం దైన్యం లేదు. నేను వస్తున్నప్పుడు దైన్యంగా ఉందని చెప్పాడు కదా సుమంతుడు, ఆ దృశ్యం కోసం నువ్వు బాధపడుతున్నావేమో అమ్మా. సీత ఎప్పుడు దైన్యంగా ఉండదు, ఆవిడ కొద్దిగా కూడా నేను చూడలేదు. ఉచితాయివ ప్రవాసానం, అడవిలో తిరగడం బాగా అలవాటున్న అమ్మాయిలా ఉంది. ఉచిత ఇవ ప్రవాసానం, అడవిలో చాలా కాలం నివాసం ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాగైతే అడవి ఒక స్వేచ్ఛా విహార భూమిలా ఉంటుందో సీతమ్మ కూడా అట్లాగే ఉంది. కాబట్టి సీతమ్మ గురించి కూడా నువ్వేం బెంగపడన అవసరం లేదు. వైదేహి ప్రతిభాతిమ సగరోపవనంగత్వ యథా స్మరమతే పుర తథైవ రమతే సీత నిర్జనే శుభనేష్వపి. ఎలాగైతే అయోధ్యలో ఉండే తోటలలో ఆవిడెంత అందంగా విహరించిందో అంత అందంగా అంత ఆనందంగా అడవిలో కూడా విహరిస్తుంది. సీత గురించి నువ్వు ఏమాత్రం భయపడన అవసరం లేదు. బాలేవ రమతే సీత అబాల చంద్ర నిభానన రామ రామే హ్యధీనాత్మ విజనేతి వనే సతీ. కౌసల్య యొక్క దుఃఖమంతా సీతమ్మ కోసమేమో అని గుర్తించాడు సుమంతుడు. ఒక స్త్రీ కదా, చిన్నపిల్ల కదా, తనతో పాటు నేనన్నా వెళితే సీతకైనా సాయం ఉంటారని కౌసల్య భావిస్తోందేమో. నేను చెప్పేటప్పుడు చివరి మాటల్లో సీత చాలా నిర్లిప్తంగా బాధపడుతూ ఉన్నదని చెప్పా కదా, దానికి స్పందించి ఇంత హడావిడి చేస్తోందేమో కౌసల్య అని సీత గురించే మాట్లాడుతున్నాడు సుమంతుడు. రాముడికి లక్ష్మణస్వామికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. సీత కూడా బాలే వరమతే, ఓ చిన్న పిల్లలా ప్రవర్తిస్తుంది. అంటే అర్థమేంటి, ఇంట్లో ఏదైనా దుఃఖం వచ్చిందనుకోండి, తల్లి తండ్రి వీళ్ళు ఏడుస్తుంటారు తప్ప చిన్నపిల్లవాడు బద్దీసుకుని ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. వాడికేం తెలుస్తుంది, వాడికేం తెలియదు కదా బాధ. ఇక ఏదో దుఃఖమో నష్టమో ఎవరన్నా పోతేనో పిల్లలకేం తెలుస్తుంది. బాలా ఇవరమతే, ఇంత మేము హడావిడి పడుతున్నా ఆవిడ ఆనందం ఆవిడదే. అగో చెట్టు ఎంత బాగుంది, అగో పువ్వు అంత బాగుంది, చిన్నపిల్ల ఆడుకున్నట్టుగా ఆడుకుంటుంది. కాబట్టి బాలేవ రమతే అబాల చంద్ర నిభానన. అబాల చంద్ర నిభానన చిన్నపిల్ల కాదమ్మా, బాలచంద్ర అంటే చిన్న సూర్యుడు లాంటి, అంటే ఇలాగా ఒక అరచంద్రుడు లాంటి వారు, నిండు చంద్రుడు కాడు. కానీ అబాలచంద్ర అంటే నిండైన అందమైన ముఖము కలిగినది, నిండు పూర్ణమి లాంటి ఒక చంద్రబింబం వంటి ముఖము కలిగిన ఆవిడికి బాధే లేదు. రామ చాలా ఆనందంగా గడుపుతోంది. ఎందువల్ల రామేహి అధీనాత్మ, రాముడు పక్కన ఉంటే ఆవిడకేంటి బెంగ, రాముడు లేకపోతే కదా బాధపడ, రాముడితోనే ఉన్నది కాబట్టి ఆనందంగా ఉన్నది. విజనే పివనే సతి అంటే చెప్పడం ఏంటి, భర్త దగ్గర భార్య ఉంటే ఆనందంగా ఉంటుంది. నువ్వు భర్తను విడిచి వస్తే ఎలాగమ్మా అని ఒక సూచన చేస్తాడు. నువ్వు మళ్ళీ అరణ్యంకి రావడానికి వీల్లేదు, నువ్వు భర్త దగ్గరే ఉండాలని చెప్పడం కోసం రామేహి అధీనాత్మ. సీత భర్త దగ్గరే ఉన్నది, రాముడి దగ్గరే ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు కూడా ఎవరి దగ్గర ఉండాలి, దశరథుడి దగ్గరే ఉండాలి అని చెప్పకుండా చెబుతున్నాడు సుమంతుడు. కానీ ఇక్కడే ఉండాలి. విజనే పిబని తద్గతం హృదయం యస్యాః తదధీనం చ జీవితం అయోధ్యాపి భవేత్ తస్యాః రామహీనా యథావనం. ఒక సీత హృదయం చెప్పంటావా, తద్గతం హృదయం. ఆవిడ హృదయంలో ఏముందో తెలుసునా, తదధీనం చ జీవితం. ఆవిడ హృదయంలో రాముడున్నాడు.
అతని అధీనంలో ఆవిడ జీవితం ఉన్నది. రాముడు లేని అయోధ్య ఆవిడకి అరణ్యం అవుతుంది. రాముడితో ఉండే అరణ్యం ఆవిడకి అయోధ్య అవుతుంది. సీత ఏదైతే చెప్పిందో యస్త్వయా సహస స్వర్గ నిరయో యస్త్వయా విన అని చెప్పిందే ఆ మాటలనే త్రిప్పి మళ్ళీ చెప్తున్నాడు సుమంతుడు. ఆవిడకి రాముడు లేని ఈ అయోధ్యే అరణ్యం. ఒక సీతమ్మను తీసుకురావడానికి బయలుదేరావేమో, సీత రాదు, అక్కడే ఉంటుంది. సీతకి ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన ఇది అరణ్యంలా భావిస్తుంది తప్ప అరణ్యాన్ని అరణ్యంగా భావించదు. సీత కూడా రాదు, నువ్వు వెళ్ళడం అనవసరం, నిన్ను నేను తీసుకుని వెళ్ళను అని చెప్తున్నాడు సుమంతుడు. చెప్పి పథి పృచ్చతి వైదేహి గ్రామాంశ్చ నగరాణి చ గతిం దృష్ట్వా నదీనాంచ పాదపాన్ వివిధానపి. అక్కడ ఉద్వేలంగా ఉండే ఆ దుఃఖమైన సన్నివేశాన్ని మళ్ళీ సామాన్య స్థితి తీసుకురావాలి. అది కదా మంత్రిసత్తమం ఉంటే. ఎప్పుడైనా ఒక సన్నివేశం కనుక ఉద్వేల భరితమైపోతే, అంటే హద్దు తప్పిన ఒక స్థితి ఏర్పడితే, అంటే మనిషికి ఒక రకమైన సైకలాజికల్గా ఉన్మత్తాయివ పిచ్చి ఎత్తినట్టుగా ప్రవర్తించే సమయంలో దాన్ని ఏం చేయాలి? నీళ్లు జల్లినట్టుగా జల్లి తగ్గించాలంటే ఊరికే చెప్పారు. ఇదంతా కూడా అక్కడ అంతా హాయిగా ఉన్నారు వాళ్ళు, చక్కగా అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. సీత నగరాల పేర్లు అడుగుతోంది, గ్రామాల పేర్లు అడుగుతోంది, వృక్షాల పేర్లు అడుగుతోంది, ఆనందంగా గడిపేస్తోంది. రామం వా లక్ష్మణం వాపి పుష్పాజానాతి జానకి అయోధ్యా క్రోశమాత్రేతు విహారమివ సంశ్రిత. ఎలా ఉందో తెలుసునా? రామ, నాథ, ఆ చెట్టేంటి? లక్ష్మణ, దీని పేరేంటి అంటూ చిన్నపిల్ల తీసుకుని అయోధ్యలోనే ఒక ఉపవనంలోకి పెడితే ఇదేంటండి, ఈ చెట్టు ఏంటండి, ఈ బిల్డింగ్ ఏంటని అడుగుతారే, అలా అడిగి తెలుసుకుంటోందంటే ఎంత ఆసక్తిగా ఉందో తెలుసు. ఎప్పుడైనా మనం ఒక క్షేత్రానికో ఒక ప్రాంతానికో వెళ్ళామనుకో, ఆ పిల్లలు కనుక అడిగి అదేంటన్నా ఇదేంటన్నా అంటున్నారంటే అర్థం ఏంటి? ఆ స్థలం నచ్చి అక్కడ ఉండే ప్రదేశములన్నీ తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం వాళ్ళకు ఉన్నట్లు లెక్క. అంటే అర్థం దాని మీద పూర్తిగా వాళ్ళు ఏదో అంటారే కనెక్ట్ అయ్యారంటాం కదా, దానిలో వాళ్ళు చేరిపోయి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారే, అలాంటి ఆనందాన్ని సీతమ్మ అనుభవిస్తోంది అక్కడ. కాబట్టి ఇదమేవ స్మరామి అస్యాహ సహసా ఏవోపజల్పితం కైకేయీ సంస్థితం వాక్యం నేదానీం ప్రతిభాతిమా. కైకేయి భావించినట్టుగా అక్కడేం దుఃఖమేం లేదు, సుఖంగా వాడు ముగ్గురు ఉన్నారు. ధ్వంసయిత్వాతు తద్వాక్యం ప్రమాదాత్ పర్యుపస్థితం హ్లాదనం వచనం సూతో దేవ్యా మధురముబ్రవీత్. ధ్వంసయిత్వాతు తద్వాక్యం, ఆ వాక్యాన్ని ఖండిస్తూ ఇంకా సుమంతుడు ఏదో మాట్లాడబోతూ ఉంటే ఆ వాక్యాన్ని ఆపుతూ ప్రమాదాత్ పర్యుపస్థితం హ్లాదనం వచనం సూత దేవ్యా మధురమబ్రవీత్. మళ్ళీ ఆ వాక్యాన్ని మరి ఇంకా అందంగా ఇంకా మధురంగా ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించాడు. అధ్వనా వాత వేగేన సంభ్రమేణ ఆతపేన చ సవిగచ్చతి వైదేహ్యాః చంద్రాంశు సదృశీ ప్రభా. అధ్వనా వాత వేగేన, మార్గమధ్యంలో హాయిగా గాలి వేస్తూ ఉంటే ఆ గాలిని ఆనందిస్తూ సంభ్రమంగా ఎండలలో వానల్లో ఆవిడ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎండ లేదు ఆవిడికి, వాన తెలియదు, చలికాలము తెలియదు కదా, బయటకు వచ్చిన సందర్భమే లేదు. ఎండంటే ఏమిటో ఆవిడ తెలుస్తుంది, వానంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తూ ఆవిడ తెలుసుకుంటుంది చక్కగా. ఆ అయోధ్యలోనే ఉంటే అసూర్యం పశ్యల్లాగా బయటికి రారు, ఎప్పుడు అలాగే చలిమర గదులలో అన్నట్లుగా ఉంటారు. ఏసీ రూము కదా, ఏసీ రూములో ఉన్నట్టుగానే వాళ్ళకు కూడా ఆ మాణిక్యాలు ముత్యాలతో గనక ఇల్లు కడితే అది చాలా చల్లగా ఉంటుంది. మాణిక్యములతో కడితే సమశీతోష్ణంగా ఉంటుంది. అప్పట్లో ఉండే ముక్తాగృహములు మణిగృహములను ఉండేవి వాళ్ళ ఇళ్లలో. ఎండాకాలం వచ్చిందనుకోండి, ఆ ముక్తాగృహంలోకి వెళ్ళేవారు, చల్లగా ఉంటుంది. ముత్యం చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది, ఒక ముత్యం చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. ముత్యాల రాశి గనక చుట్టూ గోడలంతా ముత్యాలైతే ఆ చల్లదనం మనకు తెలియదు. మనం ఏసీ కొనుక్కోగలం తప్ప ముత్యాలు ఎక్కడ కొనుక్కున్నా ఎక్కడ పెట్టుకోగలం. కాబట్టి అలాంటి గదుల్లో ఉన్నది కాబట్టి శీతమైన ఉష్ణమైన వానైనా ఏం తెలియదు పాపం సీతమ్మకి. ఇప్పుడు అవన్నీ చూస్తోంది. నా విగచ్చతి వైదేహ్యాః చంద్రాంశు సదృశీ ప్రభ సదృశం శతపత్రస్య పూర్ణచంద్రోపమ ప్రభం వదనం తద్వద అన్యాయ వైదేహ్యాన వికంపతే. ఏమి ఆ వదాన్యాయా వైదేహ్యాః, ఆవిడ ముఖంలో ఎలాంటి అడవిలో ఉంటున్నాననే బాధ లేదు.
మీతో ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కొంచెం బాధపడి చెప్పిందేమో తప్ప అడవిలో ఉంటున్నానన్న బెంగ కానీ బాధ కానీ పరితాపం కానీ ఆమెకేం లేదు. అలక్త రస రక్తాభౌ అలక్త రసవర్జితౌ అద్యాపి చరణౌ తస్యాహ పద్మకోశ సమప్రభౌ. అయోధ్యలో ఉంటే అలక్తం అని అంటారు. అంటే లక్క ఒక రకమైనటువంటి, మనం ఇక్కడ పారాణి పెట్టుకుంటాం కదా, గోరింటాకో పారాణో పెడతారు, ఆడవాళ్ళకి పెట్టాలి, అది నియమం. ఆడవాళ్ళకు ఉండేటువంటి విధానాన్ని బట్టి గోరింటాకు తప్పనిసరిగా పెట్టుకోవాల్సింది. ఆ గోరింటాకు పారాణి పెడతాం. లత్తుకారు అంటారు, లత్తుక పూస్తారు. ఒక రకమైన మిశ్రమాన్ని తయారు చేసి పేస్ట్ లాగా, ఈనాడు మనం కొనుక్కునేటువంటి రకరకాల క్రీములు ఉన్నాయి, అలాంటి క్రీములు తయారు చేస్తారు. అవన్నీ కాళ్ళకి రాస్తారు. ఎక్కడ కాళ్ళు పగలకుండా అందంగా ఓ తామర పువ్వుల్లా కాళ్ళు ఉంటాయి వాళ్ళ కాళ్ళు కదా. ఇప్పటికి కూడా సీతమ్మ పాదచారిణిగా అరణ్యంలో నడుస్తుంటే ఎలా ఉన్నాయి తెలుసునా? అలక్త రస రక్తాభౌ, లత్తుక పూసిన పాదముల వలనే ఉన్నాయి. పద్మకోశ సమప్రభౌ, ఒక తామర పుష్పంలాగా వికసించిన తామర పుష్పంలాగా అందంగా ఉన్నాయి. అలక్త రసవర్జితం, లత్తుక లేకపోయినా లత్తుక పూసిన కాళ్ల వలె ఉన్నాయి. అద్యాపి చరణం, ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాయి. అంటే ఏదో కష్టం కనుక మనసులో పెట్టుకుంటే ఆ కష్టం శరీరం అంతా వ్యాపిస్తుంది. కాళ్ళతో నడుస్తూ ఉంటే ఆ కాళ్ళకి బాధ కలిగి ఇబ్బంది పడుతుంది. అలా ఏం లేదు, అది ఎంజాయ్ చేస్తుంది, హాయిగా ఆనందపడుతుంది. సీత కూడా అడవిలో ఆనందపడుతోందని చెప్పడానికి ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు. కాబట్టి నూపుర ఉద్ఘుష్ట హేలేవ ఖేలం గచ్చతి భామిని ఇదానీమపి వైదేహి తద్రాగాత్ న్యస్తభూషణ. నూపురోద్ఘుష్ట వేగేన, కాళ్ళకుండే గజ్జలు అందంగా ధ్వనిస్తున్నాయి. ఖేలం గచ్చతి, అలా ధ్వనిస్తూ ఉంటే ఆ ధ్వనించే శబ్దం ఉంటుంది. మామూలుగా నడిస్తే ఒక రకమైన లయ ఏర్పడుతుంది. మనిషి ఎప్పుడు కూడా ఒక రకంగా నడుస్తాడు కదా. ఆడవాళ్ల నడకలో ఉండేటువంటి తీరు వల్ల, వాళ్ళకు ఉండేటువంటి శారీరకమైనటువంటి సౌందర్యం వల్ల నడుస్తున్నప్పుడు ఒక లయ కలుగుతుంది. ఆ లయను కూడా ఆనందిస్తూ ఇంకా లయబద్ధంగా నడుస్తుంది. ఖేలం గచ్చతి, ఇంకా ఆనందపడుతుంది. చిన్నపిల్లలకి గదిలు కట్టిన తర్వాత చూడండి, ఇలా అంటారు, శబ్దం వస్తుంది, మళ్ళీ ఇలా అంటారు, మళ్ళీ ఇలా అంటారు. ఇలా ఆనందపడతారు కదా పిల్లలు. అలా ఆనందపడుతున్నాయా అంటే ఆనందపడుతోందమ్మా అంటే సీత బాధపడడం లేదని చెప్పడం కోసం ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు సుమంతుడు. అంటే ఒక సన్నివేశాన్ని హృదయంగమంగా చెప్పడంలో సుమంత్రుడికి ఉండే గొప్పతనం. అక్కడ అయోధ్య అంతా ఎంత శుష్కించిపోయిందో అక్కడ చెప్పాడు. ఇక్కడ సీతమ్మ ఎంత ఆనందిస్తోందో ఆయన చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఏం బాధపడక్కర్లేదు. ఇదానీమపి వైదేహి తద్రాగాత్ న్యస్తభూషణ. అదేవిధంగా ఆనందంగా ఆభరణాలు వేసుకుని చాలా ఆనందంగా తిరుగుతోంది. గజం వా వీక్ష సింహం వా వ్యాఘ్రం వా వనమాశ్రిత నాహారయతి సంత్రాసం బాహూరామస్య సంశ్రిత. పెద్ద ఏనుగు కనిపించింది అనుకో, అడవి ఏనుగు, భయం వేస్తుంది కదా. గబగబా వచ్చి ఆనందంగా రాముడి భుజాల మీద చేయి వేసి ఎంత బాగుంది ఏనుగు అంటూ. సింహం వా, సింహం కనిపించిన పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి రాముడి యొక్క భుజం మీద చేయి వేసి ఓ ఎంత బాగుందండి సింహం అంటూ. గజం వా సింహం వా వ్యాఘ్రం వా వీక్ష్య. ఏ క్రూర జంతువైనా సరే ఎలాంటి బాధ పడ్డంలా. ఇందువల్ల రామస్య బాహు సంశ్రిత, రాముని యొక్క చేతి నీడలో ఉంది కదా, రాముని యొక్క చేతుల కింద ఉంది, ఆ బాహు యొక్క సంస్థితంగా ఉంది కాబట్టి వాడికి భయమంటూ లేదమ్మా. కాబట్టి నశోచ్యాహ, వాడు శోచింపతగిన వారు కారు. అంటే నువ్వు బాధపడక్కర్లేదు వాళ్ళ ముగ్గురు గురించి కూడా. తేనచ ఆత్మానః శోచ్యోనాపి జనాధిప, నీవు బాధపడక్కర్లా, నీ ఆయన కూడా బాధపడక్కర్లా. దశరథునికి బాధ అవసరంలా. అంటే దశరథునికి కూడా ఇది వినిపిస్తున్నట్టుగా, అది చేష్ట లేకపోయినా చెవులు తెరిచే ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ చెవుల్లోకి వెళుతూ ఉంటే దశరథునికి మళ్ళీ స్పృహ రావాలి కదా. మళ్ళీ ఏది ఎప్పుడు స్పృహ కలుగుతుంది? దేన్నైతే తలుచుకుని స్పృహ కోల్పోయాడో అది బాగుంది 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 అంటే గనక మళ్ళీ స్పృహలోకి వస్తాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దశరథునికి కూడా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్తున్నాడు సుమంత్రుడు. కాబట్టి బాధపడక్కర్లేదు దశరథుడు, నీవు బాధపడక్కర్లా, అసలు ఎవరూ బాధపడక్కర్లా వాళ్ళ గురించి. నశోచ్యాహ ఇదం హి చరితం లోకే ప్రతిష్టాస్యతి శాశ్వతం. అంతేకాదు ఈ చరిత్ర, ఈ ఘట్టం
చరిత్రలో నిలిచిపోయి ఉంటుంది. ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు గడిచింది రాముడు అవతరించి అంతరించి, ఇంకా మనం చెప్పుకుంటాం కదా. అంటే ఎంత చరిత్ర, ఈ చరిత్ర శాశ్వతమైన చరిత్ర. విధూయ శోకం పరిహృష్ట మానస మహర్షియాతే పథిసు వ్యవస్థితా వనే రతా వన్యఫలాశనా పితు శుభాం ప్రతిజ్ఞాం పరిపాలయంతి తే. ఇంకా దీని భరతవాక్యాలు లాంటి మాట, అంటే ముగింపు వాక్యాలు. విధూయ శోకం, వాళ్ళకి ఏ శోకము లేదు. పరిహృష్ట మానసాహ, చాలా ఆనందంతో నిండిన మనస్సు కలవారయ్యే ఆ ముగ్గురు ఉన్నారు. మహర్షియాతే పథి సువ్యవస్థితా, మహర్షులు ఆచరించే మార్గములోనే సువ్యవస్థితులై ఉన్నారు. అంటే మహర్షుల ధర్మాలకి తగినట్లుగా వాళ్ళు ప్రవర్తించడానికి సిద్ధపడి ఉన్నారు. వనే రతాహ, అడవిలో ఉండడం చాలా ఇష్టంగా భావిస్తున్నారు వాళ్ళు. వన్యఫలాశనా పితు, వన్యఫలాశనా, అడవిలో దొరికే కందమూలమును తినడమే వాళ్ళకి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. పితు శుభాం ప్రతిజ్ఞాం, తండ్రి గారి యొక్క శుభమైన ప్రతిజ్ఞ, అది అశుభమైన ప్రతిజ్ఞ కాదు, శుభమైన ప్రతిజ్ఞ. సత్యవాక్ పరిపాలకుడై ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నాడో దశరథుడు, ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న నిర్ణయం శుభమైనదని రామచంద్రమూర్తి భావించాడు. కాబట్టి శుభాం ప్రతిజ్ఞాం పరిపాలయంతి తే, వాళ్ళ ముగ్గురు దశరథుని యొక్క ఆజ్ఞను పరిపాలిస్తూ శుభంగా భావిస్తున్నప్పుడు వారి యొక్క అరణ్యవాసాన్ని అశుభంగా భావించే అర్హత మీకు లేదు అని చెప్పారు. మీరెవరు బాధపడడానికి వీల్లేదు, ఇంకా బాధపడరాదు. కారణం, వాళ్ళు దీన్ని గొప్ప శుభప్రతిజ్ఞగా వాడు భావించినప్పుడు మీరు కూడా అలా ఉండాలి. ఇది జరగవలసి ఉన్నది అనుకోవాలి తప్ప దీనికి బాధపడవలసిన అవసరం ఉండదని. తథాపి సూతేన సుయుక్తవాదిన, వాల్మీకి ప్రయోగంలో గొప్పతనం. సుయుక్తవాదిన, ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడాలో తెలిసినవాడు. ఇంతకుముందు రాగానే ఎంత దారుణంగా చెప్పాడు, ఎంత దారుణంగా. అయోధ్యలా ఉంది, చెట్లు ఏడుస్తున్నాయి, అశ్వాలు ఏడుస్తున్నాయి, దారంతా ఏడుస్తోంది, చెట్లు నీళ్లు ఎండిపోయి, ఇంత బాగా చెప్పినవాడు ఎప్పుడైతే అక్కడ ఉండే సన్నివేశం, అక్కడ ఉండే దశరథాదులకి శోకం ఉద్వేలం అవుతోందని గుర్తించాడో, మళ్ళీ వాళ్ళని లోకంలో తీసుకురావడానికి వీలుగా యుక్తియుక్తంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇవన్నీ ఆయన చూసిన మాటలేం కాకపోయినా ఇవి పెద్ద అబద్ధాలు కావు. సింహాన్ని చూచినా సీత భయపడదు అనేది అబద్ధం కాదు. ఎందువల్ల? రాముడు పక్కనే ఉన్నాడు కదా. ఒక జూలోకి వెళ్ళేవరకు సింహం ఉంటుంది అక్కడ, మనం సింహం దాకా వెళతాం, మనం భయపడం. దేనివల్ల? మనకి సింహానికి మధ్యలో ఒక హద్దు ఉంటుంది. సింహాన్ని బయటికి రాకుండా చూసే అక్కడ సిబ్బంది ఉంటారు. సింహం వచ్చినా మనం ఏం చేయకుండా రక్షించుకోవడానికి వీలుగా వ్యవస్థ ఉంటుంది. అక్కడ ఏం భయపడం కదా. అలా భయపడకుండా ఉంటుందని ఊహించడం కష్టం కాదు కదా, అబద్ధం కూడా కాదు కదా. ఇక్కడ రాముని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు సీతకు భయమే లేదని సుయుక్తవాదిన, అన్నీ ఊహించి చెప్పినా నిజములే చెప్పాడు. సుయుక్తవాది. అలా నివార్యమాణ సుతశోకకరిషిత, అంటే ఆ రకంగా కౌసల్యకి కలిగినటువంటి సుతశోకకరిషిత, రామాదులు దూరమయ్యారనే బాధను తగ్గిస్తున్నవాడై, రచైవ దేవీ విరరామ పూజితాత్ ప్రియేతి పుత్రేతి చ రాఘవేతి. ఇంత చెబుతున్నా ఆ దుఃఖం తగ్గిందే, ఆ ఉద్వేలం తగ్గిందేమో తప్ప దుఃఖం తగ్గలాడికి. అయ్యో రామా, నాయన, కుమారుడా అంటూ ఆడు బాధపడుతూ ఉండిపోయింది అని కౌసల్య యొక్క ఆ బాధ పడుతోంది అని 60తమ సర్గ 60వ సర్గను ముగించాడు వాల్మీకి. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తుభః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. Oh, my God.
ఆపండి. నేను ఆపలేదు.